ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 10+2 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਦ ਸਰਚ ਫॉर ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ, ਡੀਐਨਏ ਦੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਥਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਜੋ ਬੇਟਾ ਉਸਦਾ ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਐਨਏ, मतलब कि डीएनए तो डीएनए की कॉपी तैयार करना, रैप्लीकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसैस अज असीं स्टडी करांगे। जिस तरह तुसीं वेख रहे हो कि डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लैंदा, अपने वर्गियां होर कॉपीज़ बना लैंदा है। सो ये साडा अज का टॉपिक है। हुण बेटा मैं तुहाडे नाल थोड़ी जी गल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो करना चाहुंदा, क्योंकि जिहड़ा ये चैप्टर हैगा इस चैप्टर दे विचों सानूं 5 नंबर का क्वेश्चन मिलना है। वड्डा क्वेश्चन इस यूनिट का इसे चैप्टर दे विचों ही आउणा है। तो दूसरी गल यही है बेटा कि इस चैप्टर के विचों 5 क्वेश्चन बनते हैं, पंजे के पंजे जिहड़े हैगे ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं, जिहदे विच सब तो पहला बेटा असीं डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। दूसरा साडे कोले बेटा हुण रैप्लीकेशन, दैन तीसरा ट्रांसक्रिप्शन, दैन ट्रांसलेशन एंड दैन लैक ऑफ रन। ये 5 ही टॉपिक हैगे इस चैप्टर के विच, उहदे नाल चैप्टर साडा कंप्लीट हो जाना है। बट बेटा ये 5 टॉपिक्स नूं जदों तुसीं कर लोगे तो तुहाडे 5 नंबर एग्जाम के पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये काम आना ही आना 100% श्योर है। ब्लू प्रिंट के लिखी हुई गल है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो बेटा इस करके जिहड़ा है इन्हां सारे टॉपिक्स नूं ध्यान नाल पढ़ो। एक तो बाद एक वीडियो तुहाडे कोले आ रही है। सो पहला 2 वीडियोज़ आ गई, अज तीसरी वीडियो तुहानूं मिल रही है। इसे सीक्वेंस च अगे बेटा वीडियोज़ मिल जाएंगियां। हुण जदों बेटा असी कोविड-19 के दौरान घरां दे विच बैठे हैं तो जिथे साडी रिस्पोंसिबिलिटी है, असी अपना फर्ज निभा रहे हैं कि तुहानूं हर एक लैक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, तो एट द सेम टाइम तुसी भी अपनी जिम्मेवारी नूं समझना है। तो अपनी जिम्मेवारी नूं समझदे हुए बेटा जो जो तुहानूं टॉपिक्स मिल रहे हैं उन्होंने वधिया तरीके नाल करना है। तो जिहड़े ये यूट्यूब के उत्ते लैक्चर अपलोड कर रहे हैं असीं, इन्हां लैक्चर्स नूं अपने कोले बेटा तुसीं लिंक इस दे संभाल के रखने हैं। तो जां तुसीं जिहड़ा हैगा सारे बच्चे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, क्योंकि जिहड़ा मेरा यूट्यूब चैनल है दैट इज़ लर्नर्स बोहा। जे तुसीं इस चैनल नूं जदों सबसक्राइब कर लोगे तो तुहाडे कोले आटोमैटिकली बेटा लिंक आ जाया करनगे, तुहाडे कोले नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। क्योंकि कई बारी की हुंदा है कि असीं एक लैक्चर वेख लैंदे हां, उस तो बाद दूसरा लैक्चर किसी रीजन करके साडे कोले पहुंच नहीं पाउंदा, क्योंकि मैं तुहाडे सब स्टूडेंट्स दे नाल अटैचड हैगे। तो अपना WhatsApp ग्रुप भी बनया हुआ है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे नाल WhatsApp ग्रुप से अटैच ने। बट कुछ स्टूडेंट्स जो WhatsApp ग्रुप से नहीं अटैचड, या तो उहदे नाल अटैच हो जाओ, या बेस्ट ये है कि चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सो दैट तुहानूं लगातार नोटिफिकेशन जिहड़े हैगे वो मिलते हैं। तो दूसरा बेटा बायोलॉजी तो अलावा इस चैनल पर तुसीं मेरे तो जो क्लासेस एनवायरनमेंट एजुकेशन दी लै रहे हो, उन्होंने भी लिंक कंटीन्यूसली तुसीं लै सकते हो। सो बेटा वीडियोज़ लगातार वेखते रहो, अपनी घर बैठ के पढ़ाई करते रहो। जिथे किते भी कोई गल समझ नहीं लगती तो कोई घबराउण की गल नहीं हैगी, मेरे नंबर के उत्ते WhatsApp करो अपनी क्वेरी, तुहानूं आंसर 101% श्योर है कि तुहानूं अपनी क्वेरी का रिस्पॉन्स मैं जिस भी तरीके नाल जिहड़ा हैगा कंटैक्ट करा फोन ते जां तुहाडे नाल WhatsApp के उत्ते कंटैक्ट करा, तुहानूं तुहाडी क्वेरी का आंसर जरूर मिलूगा। सो बेझिझक मेरे नाल तुसीं कंटैक्ट कर सकते हो। सो बेटा हुण स्टार्ट करते हैं साडा अज का टॉपिक रैप्लीकेशन ऑफ डीएनए। प्यारे विद्यार्थियों, सो साडा अज का टॉपिक है डीएनए रैप्लीकेशन। रैप्लीकेशन की बेटा डेफिनेशन तो असी अपनी गल स्टार्ट करते हैं। असल दे विच बेटा रैप्लीकेशन का मतलब की है? रैप्लीकेशन का मतलब है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। जो सैल दे विच न्यूक्लीयस दे विच डीएनए है, उस डीएनए तो ਉਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਐਨਏ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ DNA ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ DNA ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ DNA ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਦਾ G1 ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ G2 ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ S ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ occur in the nucleus during the synthetic phase or S phase of the cell cycle when chromosomes are in their extended form and are not readily visible। ਤਾਂ ਉਦੋਂ chromosome visible ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। This stimulus which starts the process at this time and stops at other time is not fully known। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ, ਸੈਮੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, 50% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਰੈਂਟ DNA ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ DNA, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ DNA ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ DNA ਦਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ DNA ਸੀ, ਇੱਕ DNA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 DNA ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ DNA ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਡ ਹੈ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ DNA ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ DNA, ਸੋ ਇਸ ਦੇ 2 ਸਟੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ DNA ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਸ ਇਸ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸਟੈਂਡਸ ਇਸ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ DNA ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 DNA ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਲ ਮਿਲਕ ਕੋਲੇ ਬਲੂ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ 100% ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 50% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 25% ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50% ਹੋਣੀ ਹੈ। 50% ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟੇਹਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ DNA ਦਾ ਮੋਡ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟੇਹਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ DNA ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 50% DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮੈਜ਼ਲਸਨ ਤੇ ਸਟੇਹਲ ਦਾ। ਮੈਜ਼ਲਸਨ ਤੇ ਸਟੇਹਲ ਨੇ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ DNA ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ DNA ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ DNA ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ DNA ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 50% ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੈਜ਼ਲਸਨ ਤੇ ਸਟੇਹਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਉਸ ਸਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗਰੋ ਕਰਾਇਆ ਕਿੱਥੇ, N15 ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ N15 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ DNA ਹੋਏਗਾ ਨਾ। DNA ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? N15 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ DNA ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਨਾਰਮਲ 14 ਆਈਸੋਟੋਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ N15। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ DNA ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DNA ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ? N15। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ DNA ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ N14 ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, N15 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ N15 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕਲਾਈ ਸਾਰਾ ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? N14 ਤੇ N15 ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, N15 ਹੈਵੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, N14 ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ N14 ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ N15 ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ ਜਿਹੜਾ N15 ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ N14 ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ N15 ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਕੀ N14। ਤਾਂ N14 ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈ ਕੋਲਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ 20-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਕੋਲਾਈ ਦਾ DNA ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ N15 ਹੈ ਕਿ N14 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ DNA ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ N14 ਹੈ ਜਾਂ N15 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 0 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? N15 ਸੀ, ਹੈਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ N15 ਆ ਗਿਆ 0 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ N14 ਉੱਪਰ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਸੀ, N15 ਨੀਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? N14 15 ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ DNA ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ DNA ਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 40 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? 14 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ N14 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ N14 ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ N14 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ N15 ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 50% ਕੀ ਹੈ? N14 ਹੈ। N15 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 60 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ N14 15 25% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ N14 ਜਿਹੜਾ 75% ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ N15 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 25% ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 25% ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 75% ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਜ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਰੀਜਨਲ N15 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DNA ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ N14 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸੀ ਤੇ 2 ਲਾਈਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50% ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ 50% ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ। ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੂੰਗਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? 25% ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਚ ਜੂਗਾ ਤੇ 75% ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ? ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਲਜ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਹਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ 8 ਸਟੈਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਬਟ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਡਰ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। PDF ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ PDF ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ DNA ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ DNA ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਨਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਈਂਡਿੰਗ ਐਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ DNA ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ DNA ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
DNA ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? DNA ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ? ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ DNA ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਨ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ, ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝ ਲਈ, ਸਮਝੋ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 5 ਨੰਬਰ ਉਸਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ DNA ਸੀ, ਇਹ ਅਨਕੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 5' ਤੋਂ 3' ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ 3 to 5 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਨੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਧਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਮੀਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਨਿਨ ਲੱਗੂ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਨਾਲ ਗੋਨਿਨ ਲੱਗੂ, ਗੋਨਿਨ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਐਡੀਨਿਨ ਨਾਲ ਥਾਇਮੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਥਾਇਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ADP। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡੀਨੀਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਹੈ, 3 ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਨੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਸਫੇਟ 3 ਨਾ, ਫਾਸਫੇਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 3 ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? 3 ਫਾਸਫੇਟ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ 3 ਫਾਸਫੇਟਸ ਦੀ। 3 ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਥਾਇਮੀਨ ਨਾਲ ਐਡੀਨਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਨਾਲ ਗੋਨਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਨਿਨ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਡੀਨਿਨ ਨਾਲ ਥਾਇਮੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਹਜੇ ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ। ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਊਗਾ? ਐਟ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੂਗਾ ਉਸੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ DNA ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ A ਕੰਪਲੀਟ, ਇੱਕ DNA ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ A ਕੰਪਲੀਟ, ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ DNA ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? 2 ਜਿਹੜੇ DNA ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਾਟਰ DNA ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਜੋ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ। ਤਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਟਾਈਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਡ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਫੇਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ 1 ਹੈ ਕਿ 2 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੌਂਡ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਆਕਸੀਡੀਨੋਸਿਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ, ਗੁਆਇਨੋਸਿਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ, ਸਾਈਟੀਡੀਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ, ਥਾਇਮੀਡੀਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬੋਲਦੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਪੇਰੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਪੇਰੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਅਨਬਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਡਬਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਨਕੋਇਲ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜੂਗਾ 2 ਡੀਐਨਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਡੀਐਨਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀਨਿਨ, ਥਾਇਮਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਤੇ ਗਵਾਨਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਅਨਕੋਇਲਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਅਨਕੋਇਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਕੋਇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਨਬਾਈਂਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਡੀਐਨਏ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਿਕਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਪੋਆਈਸੋਮਰੇਜ਼। ਟੋਪੋਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੋਇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ਸ ਤੇ ਟੋਪੋਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ਸ, ਇਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗਾਇਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੀਐਨਏ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅਨਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਡੀਐਨਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਐਨਏ ਜਦੋਂ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਹੈਲਿਕਸ ਨੂੰ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਅਨਬਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਐਨਏ ਗਾਇਰੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ਸ ਦਾ ਤੇ ਟੋਪੋਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡੀਐਨਏ ਗਾਇਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਗਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਗਾਇਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਨਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਡੀਐਨਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵਾਈ ਸ਼ੇਪਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਰਕ ਬਣ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਕ। ਇਹੀ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਐਨਏ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਰਐਨਏ ਦੀ ਛੋਟੀ ਚੇਨ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਐਂਡ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 to 3 ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 to 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਐਂਡ ਤੇ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਐਨਏ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਫਰਦਰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਨਿਊ ਡੀਐਨਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਨਵੇਂ ਡੀਐਨਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਚੇਨ। ਡੀਐਨਏ ਚੇਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਐਨਏ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡੀਐਨਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਰੂਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਨਿਨ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਥਾਇਮਿਨ, ਥਾਇਮਿਨ ਵਿਦ ਐਡੀਨਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਵਿਦ ਗੋਨਿਨ ਐਂਡ ਗੋਨਿਨ ਵਿਦ ਸਾਈਟੋਸਿਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੂ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ DNA ਚੇਨਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ DNA ਦੇ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਟੂ ਫਾਰਮ DNA। ਇਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗੀ, ਪੋਲੀਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ DNA ਦੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, RNA ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ RNA ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਐਂਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ 3 ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ 5 ਐਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਵਾਟਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੋ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਨਾਲ ਗੋਨਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥਾਇਮੀਨ ਨਾਲ ਐਡੀਨਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਨਿਨ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਡੀਨਿਨ ਨਾਲ ਥਾਇਮੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਨਿਨ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਥਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ DNA ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਇਹ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3' ਤੇ 5' ਐਂਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਦਾ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਬਣਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 5' ਤੋਂ 3' ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ 3 to 5 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ 5 to 3 ਚੱਲੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਸੋ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 5' ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, 3 ਐਂਡ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਉੱਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ 3' to 5' ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 5 to 3' ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ DNA ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਡ ਬਣੂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਗਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬਿਲਡ ਔਨ ਦਾ 3' ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ DNA ਟੈਂਪਲੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ DNA ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ 3 ਐਂਡ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 to 3 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਏ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ DNA ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ DNA ਲਾਈਗੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਸੋ ਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਲੈਗਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਬਾਈ ਲਾਈਗੇਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਗੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੌਟ ਵੈਲਡਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ DNA ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ DNA ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ DNA ਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਤੇ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ DNA ਚੇਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5' ਤੋਂ 3' ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 5 to 3 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3 to 5 ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 to 3 ਵੱਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਸਟੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜੂਗਾ ਕੌਣ, DNA ਲਾਈਗੇਜ਼ ਜੋੜੂ, ਸਪੌਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਸੋ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ DNA ਸਿੰਥਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ RNA ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ DNA ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਥਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ RNA ਫਿਰ DNA, ਤਾਂ ਫਿਰ RNA ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਫਿਰ DNA ਸਿੰਥਸਿਸ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RNA ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ DNA ਸਿੰਥਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ RNA ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ DNA ਚੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ DNA ਲਾਈਗੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ DNA ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਹੈਲਿਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੇਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਇਰਲੀ ਕੁਆਇਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਗੁਆਇਨੋਸਿਨ ਟਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ DNA ਟੈਂਪਲੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸੋ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ।
तो ये की बन गया ये DNA चेन बन गई। ਹੁਣ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, DNA ਚੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। देखो बेटा ये सब तो पहला अनजिपिंग DNA की दिखाई है। मेरा पहला स्टैप अज जो मैं तुहानूं करवाया सी वही सी कि आपां DNA स्टैंड्स नूं एक्सपोज करना है। तो यदा एक्सपोजर हो रहा है इस दे विच हैल्प कौन कर रहा है? गायरेज कर रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स ते यूकैरियोट्स दे विच हेलिकेजेस ते सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने ते नाल जिहड़े हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन ने ये ते नाल जिहड़ा टोपो आइसोमरेजेस इस दे विच हैल्प कर रहे हैं। तो देखो इत्थे डायरैक्शन ऑफ रैप्लीकेशन 5 to 3 है। दूजी गल इत्थे एंजाइम हेलिकेजेस आ गए, दैन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ गए इनू स्टेबलाइज करने दे लई। तो इस तो बाद दे विच ये प्राइमेज इस दे उपर लग्या होया है क्योंकि मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया सी कि RNA प्राइमेज लगूगा, इस तो बिना काम चलना नहीं, बाद चों इहनूं रिप्लेस कर दांगे। तो फिर DNA पॉलीमरेज 3 आ गया। DNA पॉलीमरेज 3 जिहड़ा हैगा वो अगे कैटालाइज करता पूरे प्रोसैस नूं, अगे चेन नूं कंटीन्यूस कर रहा है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन के उपर लैगिंग स्टैंड है तो नीचे लीडिंग स्टैंड है। तो इन्हां नूं अटैच कौन कर रहा है? फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नूं जोड़ कौन रहा है? लाइगेज जोड़ रहा है। सो ये अपने को जिहड़ा हैगा लाइगेज दे नाल DNA पॉलीमरेज 1 हैल्प करता है। दिस इज़ लीडिंग स्टैंड तो उपर वाला की है लैगिंग स्टैंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट DNA रैप्लीकेशन। तो हुण ये दोनों चेन्स अड हो जाएगियाँ। एक चेन जिहड़ी हैगी है बन गई उपर, एक बन गई नीचे, दोनों अड होकर द्वारा फिर कॉयल हो जाएगियाँ। से ये DNA रैप्लीकेशन कंप्लीट होंदी है। सो बेटा किहड़े स्टैप सी? सब तो पहला सी एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। उस तो बाद दे विच की हो गया इस चेन नूं खोल देना, एक्सपोज कर देना। एक्सपोज करन तो बाद दे विच RNA प्राइमर का लगना तीसरा स्टैप सी। चौथा स्टैप बेस पेयरिंग सी। पंजवां जिहड़ा सी वो दोबारा मोनोफॉस्फेट च कन्वर्ट हो जाना। छेवां नवीं चेन की सिंथेसाइज होनी। सत्तवां प्रूफ रीडिंग करना तो अठवां स्टैप सी हैलिक्स फॉर्मेशन करना। सो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक मैं तुहानूं करवाया। मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं टॉपिक समझ लग्या होगा। जे बेटा टॉपिक तुहानूं समझ लग्या है तो इस वीडियो नूं दब के शेयर करो ताकि यह मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।